తేజ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. న్యూజిలాండ్ జనాభాకు మించి బీహార్కు ఇల్లిచ్చి మోదీ. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీగా ఏపీ చంద్రబాబు. వరంగల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ సమస్యకు పరిష్కారం త్వరలోనే కిషన్ రెడ్డి. తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజీనామా చేస్తూ అశోక్ గజపతి భావోద్వేగం. బీహార్ సర్వతోముఖాభివృద్ధికి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. మోతీహార్లో బుధవారం నాడు జరిగిన బహిరంగ సభలో ప్రధాని మాట్లాడుతూ ఈ రోజు వేల కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు. న్యూజిలాండ్, సింగపూర్ దేశాల్లో ఉన్న జనాభాకు మించి బీహార్ ప్రజలకు ఇల్లిచ్చామని తెలిపారు. बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार का युवा आगे बढ़ेगा. हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार. बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है. नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है. नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए निश्चय भी लिए हैं. केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है. साथियों, कुछ दिन पहले ఏపీని హైడ్రోజన్ వ్యాలీగా మారాలని నిర్ణయించామని, అందుకు అవసరమైన టెక్నాలజీని మీరు తీసుకురావాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు దిశానిర్దేశం చేశారు. మీ ఆలోచనలు వినడానికి, ఆవిష్కరణల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చారని చెప్పుకొచ్చారు. 2 రోజుల పాటు మీరు ఇక్కడ ఉంటారని తెలిపారు. గ్లోబల్ వార్మింగ్ నేపథ్యంలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రాధాన్యత పెరిగిందని వ్యాఖ్యానించారు. There were days when I was Chief Minister of Andhra Pradesh, 50% of time whenever there is a session, we are having a budget session in March. March is the best season for agriculture. They need power and also hot. Automatically there is no power. All MLAs used to block the assembly through adjournment motions. Then I used to discuss about, there were days we adjourn the assembly, go to the field, what is happening, and then come back and report to the assembly members. Then I thought, in this country, better to go for reforms. Already one state has introduced reforms, Orissa. They were forced to withdraw reforms again because of pressure from public and political parties. In this country, I started first time power sector reforms in 1999 or 2000. That is the beginning. First regulatory commission has been set up. And also transmission, distribution, generation companies have come for more accountable and transparency and better delivery. We are able to manage power position very well at that time. If you see, sometimes we have to pay some price also. I brought power sector reforms. I lost power in 2004. Even all my MLAs, everybody told me, no, you are moving very fast, because sometimes some reforms, some people will get adverse effects in the short term, but ultimately it will be beneficial. Again, if you see clean energy, solar, wind, all these things, around 2014, Ruby to cost,
14 rupees unit production cost. Nobody thought about it. At that time, Government of India has come forward, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, to promote green energy in a big way, solar, wind and everything. As rightly mentioned Mr. Saraswat, panels we had to import from China with a prohibitive cost also. So many challenges, opportunities. Then we have scaled up in a big way solar energy. Now it has come 2 rupees 20 paisa. And also once we don't know where power is coming, today you can generate power at your rooftop. Even SRM can generate power, required power for the university campus. That is the stage today. Because of solar power is coming. ఆనాటి ప్రధాని పివి నరసింహారావు హయాంలో వరంగల్లోని కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కావాలని అనేక పోరాటాలు జరిగాయని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గుర్తు చేశారు. శుక్రవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ సమస్య పరిష్కారం కాబోతుందని తెలిపారు. రైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కి ప్రధానమంత్రి మోదీ భూమి పూజ చేశారని, రైలు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ 60% పనులు పూర్తయ్యాయని అన్నారు. కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ రేపు రైలు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ పనుల పురోగతిని పరిశీలిస్తారని చెప్పారు. రైల్ ఇంజిన్ కోచ్ వ్యాగన్స్ ఉత్పత్తి అయ్యేలా ప్లాన్ చేస్తున్నామని, ముందుగా రైల్ ఇంజిన్ తయారీ చేయాలని నిర్ణయించామని కేంద్ర మంత్రి అన్నారు. ఇండియా అక్కడ పూర్తి చేసింది వరంగల్ రింగ్ రోడ్. మిగతా రింగ్ రోడ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేసుకోవాలి, మన ఓఆర్ఆర్ లాగా. రేపు 1 o'clock 12:30 1 o'clock ప్రాంతంలో ఆ యొక్క రైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ పరిశీలించడం కోసం మంత్రి గారు వస్తారు. వచ్చే సంవత్సరం ఇక్కడ ఉత్పత్తి ప్రారంభించాలనేదే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. ఇలాంటి పరిశ్రమలు పూర్తి కావాలంటే 4-5 సంవత్సరాలు పడుతుంది. కానీ ప్రధానమంత్రి గారు రెగ్యులర్గా ఈ యొక్క మినిస్ట్రీ, రైల్ మినిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి, రైల్వే శాఖకు సంబంధించినటువంటి రివ్యూలో వారి దృష్టిలో అగ్రభాగాన ఉండేది వరంగల్ రైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్. ముందది 200 కోట్లతో ప్రారంభమైంది. అది ఈరోజు సుమారు దానికి సంబంధించినటువంటి వర్క్, అంటే ముందు కోచ్ అనుకున్నాం, తర్వాత వ్యాగన్స్ అనుకున్నాం, ఈరోజు ఇంజన్స్ కూడా రావడంతో దాని బడ్జెట్ పెరుగుతూ ఉంది. ఇంకా అది మరో 200 కోట్లు పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. దానికి కూడా ప్రధానమంత్రి గారు సరే అన్నారు. అది వీళ్ళు మరి దానికి సంబంధించినటువంటి డిపిఆర్ రైల్వే శాఖ తయారు చేస్తూ ఉంది. అయినా కూడా వెనుకడుగేసేటువంటి ప్రసక్తి లేదని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ అనేక రానున్న రోజుల్లో వరంగల్ ఒక ఆధునికమైనటువంటి రైల్వే కోచ్లు తయారు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. దానికి సంబంధించి మరి ప్రధానమంత్రి గారితో నేను, అదేవిధంగా అశ్విని వైష్ణవ్ గారు మరొకసారి కలిసి దీనికి సంబంధించి మరి దానికి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్ చేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. బట్టి విక్రమార్క, పొంగులేటి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఫోన్లు ట్యాప్లు చేస్తున్న రేవంత్ రెడ్డిని సీటుకు ఎసురు పెడుతున్నాడు అని చెప్పి బట్టి విక్రమార్క, పొంగులేటిది, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఫోన్లు ట్యాప్ చేయడం లేదని నువ్వు నీ మనోడి మీద ఒట్టేసి చెప్తావా? రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో వేలాది మంది ఫోన్లు ట్యాప్ చేయడం లేదా? మగడవైతే లై డిటెక్టర్కి ముందు వచ్చి కూర్చొని చెప్తావా అంటూ కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. పనికిమాలిన మాటలు మాట్లాడుతూ టైం పాస్ చేయకు. ఇంకొక మాట కూడా అడుగుతా ఉన్నా నేను, ఈ శవాల మీద పేలాలు ఏరుకోవడం ఏందే నాకు అర్థం కాదు. ఎవరో చనిపోతే దుబాయ్లో దాన్ని నాకంట కట్టడం ఏంది? నీ బొందా ఏమైనా జ్ఞానం ఉందా నీకు? అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు? రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రివా లేకపోతే శవాల మీద పేలాలు ఏరుకునే దౌర్భాగ్యుడివా? నేను అందుకే అంటా ఉన్నా, నీకు దమ్ముంటే ఆధారం బయట పెట్టు, దమ్ముంటే ఏ టెస్ట్ చేస్తావో చెయ్యి, దమ్ముంటే నీ దగ్గర ఏం ఆధారం ఉందో పెట్టు. లేదా ఈ కిట్టిపాటి ఆంటీ లాగా ప్రతిరోజు ఇళ్ళ చెవుగొరికి ఆళ్ళ చెవుగొరికి హెడ్లైన్లు మేనేజ్ చేసి మీడియాను మేనేజ్ చేసి ఎక్కువ రోజులు బతకలేవు. అట్లాగే నేను రేవంత్ రెడ్డిని అడుగుతా ఉన్నా, సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా, దమ్ముంటే మగాడివైతే చెప్పు, నీ సీటుకు ఎవడెసరు పెడతాడో అని చెప్పి
ఇవాళ డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క, అదేవిధంగా రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి, అట్లాగే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇరిగేషన్ మంత్రి, వీళ్ళ ఫోన్లు నువ్వు ట్యాప్ చేయట్లేదా? ఈరోజు చెప్తావా? నీ మనవాడి మీద ఒట్టేసి చెప్తావా బయటకు వచ్చి నేను వీళ్ళ ఫోన్లు ట్యాప్ చేయట్లేదని? వీళ్ళ రాష్ట్రంలో వేలాది ఫోన్లు ట్యాప్ చేస్తున్నమాట వాస్తవం కాదా? చెప్తావా? లై డిటెక్టర్ ముందు కూర్చొని చెప్తావా? మగాడివైతే రా బయటకు వచ్చి ఒట్టేసి చెప్పు దమ్ముంటే. చేసేది దౌర్భాగ్య పనులు, గలీజ్ పనులు, మీదికెళ్ళి పెద్ద పెద్ద మాటలు. సుదీర్ఘకాలం కొనసాగిన పార్టీకి రాజీనామా చేయడం బాధాకరంగా ఉందని పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు భావోద్వేగానికి గురై కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. పసుపు రంగు పవిత్రతకు ప్రతిరూపమని, ఆ పవిత్రతను కాపాడేలా పనిచేస్తానని చెప్పారు. రాజీనామా విషయం ఇప్పటికే పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుతో ఫోన్లో మాట్లాడి ఆమోదం తీసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. అంతకుముందు కుటుంబ సమేతంగా సింహాచలం అప్పన్న స్వామిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆయన రాజీనామా పత్రాలపై సంతకాలు చేశారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది. మేము చిన్నప్పుడు మా తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు మొదటి తీసుకొచ్చారో తెలియదు కానీ మా తల తీస్తారు, చిన్నపిల్లలది గుండు చేస్తారు. మాకు ఇక్కడే అయింది. మా పిల్లల్ని కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చేస్తాం. అలాగా చేస్తూనే వచ్చాం. అయితే మన రాజ్యాంగం ఆఫీసెస్ వచ్చేటప్పుడు ప్రజలు మమ్మల్ని 78 తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ? సో మీరు అందరూ ఆ రోజు పుట్టిన వాళ్ళు. సో అప్పుడు వచ్చి స్వామివారి దర్శనం చేసి అసెంబ్లీకి. మహాన్యూస్ ఏబిఎన్ మీద దాడి చేస్తే మేము టీ న్యూస్ నమస్తే తెలంగాణ మీద దాడి చేస్తాం. పోలీసుల ముందే దాడి చేస్తాం. వాళ్ళున్నా మమ్మల్ని ఏం ఆపలేదు. కాంగ్రెస్ నాయకుడు మైనంపల్లి హనుమంతరావు. మరి మా దాడి ఎట్లుంటుందో ఊహించుకోలేకపోతారు మీరు. రేపు ఇంకొకసారి ఏ మీడియానైనా దాడి చేస్తే ఇది మొత్తం వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఇస్తా ఉన్న వార్నింగ్. ఇంకొకసారి దేనిపైన దాడి చేసిండ్రనుకో బిడ్డ, మీ టీ న్యూస్ మీద, మీ నమస్తే తెలంగాణ మీద రాష్ట్రం పోలీస్ మొత్తం ఉన్నా ఎవరేం చేయలేరని చెప్పి కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. సింగూరు డ్యాం నుంచి నీటిని విడుదల చేసిన మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ, సింగూరు ఎడమకాలం నుంచి సాగు కోసం 100 క్యూసెక్ల నీటిని విడుదల చేసిన మంత్రి, 2 పంటల క్రాప్ హాలిడే తర్వాత నీటిని విడుదల చేసిన మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ, సింగూరు ఎడమకాలం అమరావతుల నేపథ్యంలో 2 పంటలకు క్రాప్ హాలిడే ప్రకటించిన అధికారులు, రైతులు పంట సాగు ఇబ్బందుల దృష్ట్యా నీటిని విడుదల చేసిన మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ. ఇందిరమ్మ ఇండ్ల నిర్మాణంలో స్పష్టమైన ప్రగతి కనిపించేలా అధికారులు కృషి చేయాలి. జిల్లా కలెక్టర్ పి ప్రావీణ్య. ఇందిరమ్మ ఇండ్ల లబ్ధిదారులు ఇళ్ల నిర్మాణ పనులు త్వరగా పూర్తి చేసుకుని గృహప్రవేశాలు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ పి ప్రావీణ్య లబ్ధిదారులకు సూచించారు. శుక్రవారం వట్టిపల్లి మండలం దేవనూరు గ్రామంలో బేస్మెంట్ లెవెల్ వరకు నిర్మాణంలో ఉన్న ఇందిరమ్మ ఇండ్లను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు. బేస్మెంట్ లెవెల్ వరకు నిర్మాణ పనులు సకాలంలో పూర్తి చేసుకునేలా అధికారులు చొరవ చూపాలన్నారు. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఎంత త్వరగా పూర్తి చేస్తే అంత త్వరగా బిల్లులు లబ్ధిదారులకు అందిస్తామని తెలిపారు. న్యూజిలాండ్ జనాభాకు మించి బీహార్కు ఇల్లిచ్చి మోదీ. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీగా ఏపీ చంద్రబాబు. వరంగల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ సమస్యకు పరిష్కారం త్వరలోనే కిషన్ రెడ్డి. తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజీనామా చేస్తూ అశోక్ గజపతి భావోద్వేగం. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. చూస్తూనే ఉండండి తేజ టీవీ న్యూస్.